فرمایا جیسے حضرت اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے گھر میں وہ 4 گائیں بجی تھیں حضرت، اے والیاں ہڈیاں بھی باہر، پسلیاں بھی بیچاریاں دیاں لبن، میں اتنے رک گیا، میں کوئی وار وور نہیں ہے، 4 بڑیاں نے تینوں تباہ کرا لیے، دیکھ تو صحیح ان کا حال کیا کر دیا تم، ان بیچاریوں کو کچھ تو کھانے کو نہیں دیتا ہے۔ عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی توفیق دے دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون؟ میں رب کریم یہ تینوں مندا نہیں، میں تینوں مننا وا، میں لا الہ الا اللہ والا وا، میں قل هو اللہ احد والا وا، اللہ صمد والا وا، لم یلد والا وا ولم یولد والا وا۔ یہ تیرے لیے پتر بھی مندا ہے، یہ تیرے لیے بیوی بھی مندا ہے، لیکن ربا او دی 35 کلو ہوئی ایک ویلے دا، میری 8 کلو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، کوشش کریں گے پھر دوبارہ سے، لیکن پڑھنا ذرا آپ نے محبت والا ہے۔ اب محبت والا سمجھتے ہیں، ایک بار پھر ذرا محبت والا پڑھ کے دکھائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، کوشش فرمایا کریں کہ محبت والا ہی پڑھا کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ محبت والا پڑھنا ہے تو آپ تھوڑا سا اونچی پڑھ کے دکھا دیتے اور کہتے لو جی اے جی محبت والا۔ اللہ محبت کا کیا تعلق اونچی پڑھنے یا آہستہ پڑھنے سے؟ کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے، بلکہ محبت دل کا فعل ہے۔ اس لیے محبت والا درود بھی وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ ذرا دل سے پڑھا کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ لیکن اصل میں پتہ ہوتا کیا ہے، اب ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، یہاں کی بات یہاں ہی رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ بات یہاں سے یہاں جانے دیں یا یہاں سے یہاں جانے دیں تو پھر آپ کسی سے پوچھیں نا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے۔ یہ شعر آپ نے کو پہلی بار تو نہیں سنا، پتہ نہیں آپ نے کتنی بار اس سے پہلے بھی یہ شعر سنا ہے، لیکن پوچھا آج تک کبھی کسی سے نہیں کہ دل بھی پڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہوتا ہے، ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔
ہم اس کا چسکا لگا لیتے ہیں، آپ اس کا چسکا لگا لیتے، لگاتے چسکا ہی ہیں ہم سارے۔ کوشش فرمائیں اب ذرا بات چسکے سے تھوڑی آگے جانے دیں حضرت، اور پوچھا کریں، جو سنتے ہیں پوچھا کریں حضرت کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ پوچھا کریں کہ دل بھی پڑتا ہے، لیکن پتہ نہیں آپ نے اب بھی پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو میں بتا ہی دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ہاں دل بھی پڑتا ہے۔ تو اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے پڑ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا مسئلہ ہے دل کے پڑھنے میں؟ عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، یہ کیسے پڑے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی توفیق دے دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون، مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون؟ ہم تو بس اس کا چسکا لیتے ہیں، ہمت شمت والی گل کوئی بھی نہیں، اور تقریباً 77 سال ہو گئے چسکا ہی لے رہے ہیں، ہمت والی بات کوئی۔ میں نے 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ میری فراغت 2008 کی ہے، کیونکہ حکم تھا پیر و مرشد کا، اس لیے بس بیٹھنا پڑا۔ مجھے 2024 چل رہا ہے، مجھے 19 سال ہو گئے ہیں کم و بیش، آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے، کبھی آج تک کسی نے نہیں پوچھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے، یا تو آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو ہم یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیں کہ آپ معرفت کی کسی اوپر والی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، تو پوچھتے ہی کچھ نہیں، اپنے کام کی پوچھتے ہو آپ۔ میں ظاہر ہے مسافر آدمی ہوں، یہ پہلا پروگرام ادھر کیا ہے، 4 پروگرام میں نے اس کے بعد فیصل آباد جا کے کرنے، ہر روز سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ہم ملتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں پوچھتا، اپنے کام کی آپ ساری پوچھتے ہو، بلکہ یہاں تک بھی پوچھتے ہو۔ وہ میں اس دن بھی ایک سائڈ پہ تھا تو ایک حضرت آ گئے میرے پاس اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ حضرت تعویذ تو لکھ دیں ایک۔ تو میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس معاملے کے لیے تعویذ لکھوانا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا حضرت وہ میری گائیں دودھ کم کر گئی ہے تو اس کے لیے تعویذ لکھ دیں۔ تو میں نے کہا وہ دودھ کم کر گئی ہے تو ونڈا زیادہ کر دے، وہ پانا پونا کوئی نہیں ہے جی، پونا بچاریاں نو پانا پونا کوئی دودھ چاہیے دینا نہیں، میں جو دودھ کٹ کر گئی ہے تو اللہ دیا بندے ونڈا بوتا کر دے، تو پٹھے بوتے کر دے، پاندے انہاں بچاریاں نو ہے کھ نہیں، تے تعویذ انہاں نو دیو کہ دودھ ود جائے، اس طرح کتنے دودھ ودے نہیں۔ میں نہ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تعویذ نہیں لکھوانا چاہیے یا تعویذ سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پتر ہوتا ہے، لیکن تعویذ کی بھی تو ایک لمٹ ہی ہے نا۔ ہوں تسی انہاں نو پاؤ کھ نہ تے کہو جی دودھ دو دین 5 کلو، تے یہ تے نہیں نہ ہونا ہے کھ، انہاں نو پاؤ تے آپے دودھ بھی بتا دیں گے، پھر تعویذ بھی کام کرے گا۔ میرے ایک بڑے دوست ہیں تو وہ ایک دن مجھے کہنے لگے کہ حضرت میرے ذرا گھر چلیں۔ میں نے جی کی ہو؟ جی میرے تے بڑا کو ڈاڈا قسم دا وار کیتا ہے، کسی کو بڑا سخت قسم کا جادو کر دیا مجھ پہ کسی نے۔ میں نے اس کو کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ وہ کہتا نہیں بس مجھے پتہ ہے۔ تو میں پھر تینوں پتہ ہے تو پھر میرے کا کی لینا ہے، تو میرے نال بڑا پیر ہے، تینوں آپ ہی پتہ ہے، مینوں کانوں کرنے ہیں کار، جو پتہ ہے تو پائے بھی کار ہوتا۔ وہ کہنا نہیں حضرت بات آپ مذاق میں ڈال رہے ہیں۔ میں مذاق میں نہیں ڈالا، میں سیریس کہہ رہا ہوں بھئی اتنے جوگا تو ہے کہ تجھے پتہ چل گیا کہ تجھ پہ وار ہوا ہے یا تجھ پہ بڑا سخت قسم کا جادو ہے، تو پھر آگے بھی کچھ کر لے اس کا۔ وہ ہرحال کیونکہ بیلی تھا وہ لے گیا مجھے زبردستی گھر۔ تو میں جیسے حضرت اس کے گھر داخل ہوا تو اس کے گھر میں وہ 4 گائیں بجی تھیں، اے والیاں ہڈیاں بھی باہر، پسلیاں پہ بچاریاں دیاں لبن۔ میں اتنے رک گیا، میں کوئی وار وور نہیں ہے، 4 بڑیاں نے تینوں تباہ کران دیا، دیکھ تو صحیح ان کا حال کیا کر دیا تم، ان بیچاریوں کو کچھ تو کھانے کو نہیں دیتا ہے۔ وہ ہے نا حدیث پاک کا مفہوم کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اونٹ آیا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا، اور اس نے اپنی بولی میں اللہ کے رسول کو کچھ عرض کیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام تو سب کی بولیاں جانتے تھے۔ آپ نے پھر اس کے مالک کو بلوایا
और आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है, मुझे कह रहा है अल्लाह के रसूल काम मुझसे बहुत ज़्यादा लेता है लेकिन खाना मुझे ये थोड़ा देता है। मैंने कहा उसने तो अल्लाह के रसूल से शिकायत कर दी, लेकिन ये जो तूने 4 बंदी हुई हैं ये किसको शिकायत करें? ये सुबह भी अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करती हैं, ये रात को भी अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत करती हैं। हमने तो इनको बड़ा लाइट समझा हुआ है ना, ये शिकायत करती हैं पुत्र। मैंने कहा क्या कोई वार वूर नहीं, कोई काला नीला हरा पीला जादू नहीं, ये 4 तूने बंदी हुई हैं, देख तूने उनका हाल क्या कर दिया। खाने को बेचारियों को तू देता कुछ नहीं, जब दूध का वक्त आता है टीका लगा के तो दूध निकाल लेते हैं इनका। तो ये पुत्र अल्लाह का वास्ता है, लो तवीज़, लेकिन जो काम पहले करने वाला है वो करो। आपका भी तवीज़ इसी तरह है, ब्याह आया कोई नहीं तो जरा तवीज़ दे दो कि मुंडा हो जाए। तवीज़ है बंदे अल्लाह दे बेचारे कोई खान दो, चलो मैं भी तवीज़ देना वा, फिर ना को मेरा तवीज़ ही कोई करेगा है नहीं देना उस गरीबी नहीं है कख नहीं, तो तवीज़ ना दुध वधाण दे। मैं वो आगे इधर वो जो आपके नहीं तिलावत करके गए कारी साहब, तो मुझे पूछ रहे थे कि आपने बाहर कब जाना है। तो पिछली दफ़ा मैं इन दिनों में बाहर ही था, क्योंकि मेरा ताल्लुक गुजर बरादरी से है हजरत, तो सानू हजरत को 2-3 दिन को डंगर डुंगर ना लभन तो सानू कुछ होने लग पैंदा है जी। तो जाहिर है बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो दूध भी डब्बियां दा ही है। तो मैंने उधर एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार कोई वेखो को ताज़ा दूध लभे, कोई गावां शावां वेखी ऐसी भी। तो उसने कहा हजरत इधर तो खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन चले हमारे इधर पास ही एक फार्म है एक अंग्रेज़ का, तो मैं उसको पूछता हूँ, मेरा दोस्त है, अगर वो मान गया। उसने फ़ोन किया भी ऐसे पाकिस्तान से मेहमान आए हैं, तो उनका ताल्लुक इस तरह एक गुजर उधर बरादरी है, तो वो कह रहे हैं जी मैंने गाय शाइन देखनी है। तो उसने कहा वेलकम, आ जाइए, कौन सा इशू है, ठीक है जी। क्योंकि गोरियां दी गावां नूं नज़र लगती कोई नहीं, साड़ियां नूं लगती है। अजीब हजरत साहब तो हम परस्ती हमें, उन्हें मैनू नहीं किया कि हजरत वो यार नज़र लवानी जी मेरी गावां, मेरी गां इन्ना दुध दिंदी है, एवं ही पाकिस्तान में आया नज़र ला जाएगा आके, उन्होंने गावां नूं नज़र भी कोई नहीं लगती है। मैं पुत्र ये नहीं कह रहा कि नज़र नहीं लगती, नज़र बरहक है, लेकिन बस आप हर चीज़ को हद से बढ़ा गए हो। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि नज़र नहीं लगती, नज़र बरहक है, लेकिन आप हर चीज़ को हद से बढ़ा गए। कोई अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं, कोई अल्लाह पे यकीन। तो वो मैं हजरत गया, मैं हजरत वो की पंजाबी च वाना कहते हैं, मैं वाना वेख के हैरान रह गया। वाना की ही थले इंज लगे कुपियां बजियां ने 8-8 किलो दियां। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना तेरी गां जो है ना वो एक वक्त में दूध देती है, 1 टाइम? तो मुझे आगे से कहना कि 35 kg, 35 किलो। मैं लगता है अंग्रेज का पीर मेरे नाल ऊपर आया मेरे तवीज़ नाल 8 किलो तो उत्ते कोई नहीं गई अज तक, वो पीर बाबा ही पारा है 35 किलो, वो भी एक टाइम का हड्डा हजरत साहब गां का वाना। मैं हैरान रह गया। बहरहाल बात बढ़ जाएगी क्योंकि वक्त थोड़ा है, 1-2 बात मैंने करके बात खत्म करनी। मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मैं रब्बे करीम ये तेनू मनदा नहीं, मैं तेनू मनना वा, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वाला वा, मैं कुल हु अल्लाहु अहद वाला वा, अल्लाहु समद वाला वा, लम यलिद वाला वा, वलम यूलद वाला। ये तेरे लिए पुत्र भी मनदा है, ये तेरे लिए बीवी भी मनदा है, लेकिन रब्बा ओदी 35 किलो भी एक वेले दा, मेरी 8 किलो मेरी 8 किलो और ओदी 35 किलो। और अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई इस तरह का दावा नहीं करने लगा कि जो मुझे को डायरेक्ट ही जवाब आ गए। बस जिस भी अंदाज से जवाब आया मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, जैसे भी डाला, तो जवाब ये आया, तू सानू मनना है लेकिन साड़ी मनदा, सानू ते नहीं मनदा लेकिन साड़ी, तू सानू मनना है लेकिन साड़ी मनदा, तेरी जिन्ना भी देन डई है तू ओदे विच पानी भी पाना है, तू ओदे च पाउडर भी पाना है, तू ओदे च कैमिकल भी पाना, साड़ी मनदा तू। फिर की होया, फिर बरकत उठ गई है, बरकत खत्म हो। साड़ी दिंदी 8 किलो, 10 किलो, बड़ी किसी को होएगी 12 किलो, लेकिन वो कितना दे रही है 35 किलो, क्योंकि ना उन्हें पुत्र पानी पाना है, ना उन्हें पाउडर पाना है, और ना ही उन्हें कैमिकल सुटने में।
बल्कि अंगाल तक नहीं पाया उन्हें कोई। मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें तार कट, क्योंकि पुत्र 35 किलो तो कोई बड़ा तगड़ा गुजर भी होए तो नहीं चो सकता। 35 किलो दुध चोना को बाबे जी का वाड़ा है, मशीन नाल चुआई। मैं वेख्या कि हजरत अंगाल भी कोई नहीं, बिल्कुल ड्रम कुशक सी ओदा। फिर की होया, उत्थे बरकत का सिलसिला चल पाया और इत्थे बरकत का हला। पुत्र मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं हैरान हाँ साड़ी 8वीं क्यों देन लई, ये भी सुख जाना चाहिए, क्योंकि जो असी रब दे नूर नाल सलूक कीता ना, ये 8वीं नहीं बनता साहब, ये भी सुख जाना चाहिए। ये तो पता नहीं 8 की वजह नाल आंडे है, ये जड़े छोटे छोटे बच्चे ने शायद कोई इन्हां दी वजह नाल रहम होंदे है। मेरी समझ नहीं, मैनूं अजे तक इहदा जवाब नहीं को मिलिया किहड़ा 8वीं आंदा पिया क्यों आंडा। असीं पुत्र रब दे नूर नाल कोई चंगी नहीं कीती है साहब, हाँ जी। कोई किसी नूं शर्म नहीं, कोई किसी नूं लिहाज नहीं, हाँ जी। कि छोटिया छोटिया फुल्लां ने दुध पीना है, इन्हां दे गुरदियां, इन्हां दे जिगर, इन्हां दे मेदे नाल की होएगी अखीर कर। बल्कि वो मैं कहता हूँ इंसानियत से भी गए, बल्कि हम हैवानियत से भी गए। हैवान भी कभी ये ना करे पुत्र, वो भी कभी किसी को जहर ना पियाए। हम तो हैवानियत से भी आगे निकल गए हैं। इसलिए हजरत साहब अल्लाह का वास्ता दे के कहना इन्होंने शैमा चुबा आओ, वो खुराक ठीक करो और खुराक ठीक करने तो बाद अपनी नीयत ठीक करो कि मैं रब दे नूर नाल छेड़खानी करनी नहीं है, मेरे करूँ बिल्कुल नूर ही जाए। जड़ा अगे को करन डे मैं वो भी दुआ करांगा, अल्लाह नूं भी तौफीक तौबा देवे। अज पुत्र आ जो बगैर मिसबाई साहब दे तवीज़ तो तुसी 35 किलो ते जाओगे, लेकिन पहले नीयत अच्छी नहीं, क्योंकि पुत्र फिर दुध 35 किलो नहीं, नीयत चंगी हो तो गल फिर इस तो भी अगे जाती है। फिर हजरत सुल्तान कहते रब उन्होंने लभदा बाहू, निश्तां जणा दियां सच्चियां। 35 किलो दुध तो शाही कोई नहीं पुत्र, गल इस तो भी अगे जाएगी, लेकिन पहले निश्तां चंगियां करनियां पैणियां। लेकिन क्योंकि पुत्र या हम नहीं समझा सके या आप बात नहीं समझे कि हलाल की बरकतें क्या है पुत्र, या आप नहीं समझे या हम नहीं समझा सके आपको कि हलाल की बरकतें क्या। हलाल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, हराम कभी भी बढ़ता। लाल दा 500 कमा लें, वो 5000 भी हो सकता है, वो 5 लाख भी हो सकता है, वो 5 करोड़ भी हो सकता है, वो बगैर हिसाब भी हो सकता है, क्योंकि हलाल बनता है। तो पुत्र हराम दा 5 लाख भी कमाएगा तो इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना ही है, इन्हें कटना है। मेरे हजरत साहब से किसी ने पूछा था, कहते ने जी लाल वधदा है तो राम कटदा है। फिर मैं कहते नहीं बिल्कुल गल ठीक, वो किसी हुजूर को दलील दवो। फिर मैं कुत्ती किन्ने बच्चे देंदी है, उन्हें कहा जी 1 साल चट। तो फिर मैं बकरी किन्ने देंदी है, 1 2 बड़ी कोई होए तो 3। एक गां किन्ने देंदी है 1, वो बड़ी होए 2 जोटा हो पे। ऊँट किन्ने देंदा जी 1, किते किते है कोई जोटा हो पे। फिर मैं कुत्ते का कोई गोश्त नहीं खाता, वो नहीं जी हराम है, वो किन्ने खाना है। तो फिर मैं गावां तो बकरियां तो ऊँट, उन्हें कहा जी रोज़ लखां ला लेंदे। फिर मैं वो खांदा कोई नहीं, लेकिन साल च कुत्ती देंदी है 8, वो लोग खांदे भी ने। लेकिन बकरी गां तो ऊँट किन्ना देंदी है 1, हद 2, बड़ा कोई होए तो 3। तो फिर मैं 10 फिर इजड़ बकरियां दे वेखे नहीं कि कुत्तियां दे। उन्हें कहा नहीं जी कुत्तियां दा इजड़ तो अज तक नहीं वेख्या, बड़े भी कदी किते कुत्ते वेखे होन तो 7-8 कुत्ते, इस तो बाद कदी कुत्ते वेखे बड़े भी किते होन तो 9 या 10 कुत्ते इकट्ठे होणगे। लेकिन बकरियां तो मैं कई बारी 200 300 400 500 600 कट्ठियां वेखियां। फिर मैं फिर होर की वेखना ही, लाल वधदा है राम घटदा है। अल्लाह करे पुत्र ये बात मेरी कौम को समझ आ जाए, जिस तरह असी सारे राम वाले पासे टुर पे हैं। अल्लाह करे मेरी कौम नूं यह गल समझ आ जाए कि हराम वधदा नहीं, हलाल वधदा है। हलाल में बरकत है पुत्र, हलाल की तरफ आओ और अल्लाह के नूर से छेड़खानी ना करो पुत्र, फिर बरकत आई। फिर साड़ियाँ भी 35-35 किलो तो जान गियां। फिर रब 35 किलो करन दी कोई स्कीम सानू भी
ਮੌਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ। ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਮਾਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਾਲਟੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਂਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁੱਡੀ ਕੇ ਲਵਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 3-4 ਨੰਬਰ ਕਾਲਾ ਕੁੱਲੂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਅੰਜੀਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਅੰਜੀਰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸਾਰੀ ਐਬਟਾਬਾਦ, ਮਾਨਸੇਰਾ, ਜ਼ਾਰਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਰਾਨ, ਖਗਾਨ, ਸਾਰਾ ਅੰਜੀਰ ਨਾ ਭਰੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਬਦਾਮ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਅਖਰੋਟ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਗਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਡੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਉਹ ਡਏ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਫੇਰ ਕੀ? ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਪੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਛੋ کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یہ دل دی یاد والا معاملہ کیویں بنے گا؟ پھر میں اکثر کہتا ہوں مولوی سلیمان تو تے ہمیں 19 سال سے دل چھڑ چلا ہے۔ قربان جاواں میرے بڑے حضرت صاحب کم و پیش 100 سال دا طویل دورانیہ سی جڑا حضرت نے مسند تے بہ کے گزاریا، اور فجر ویلے بیٹھے راتی 9-10 بجے تک بیٹھے رہے تاکہ کل نو کوئی سیال کوٹ والا اے نہ آکھے اللہ دی بارگاہ کہ ربا جے تیرا پتہ پوچھنا ہوندا تو میں کدے کولوں پوچھدا جا کے؟ بوا کھلا رکھیا رہے اور بڑا سونا بولے۔ جب تک میرے بڑے حضرت صاحب جمعہ پڑھایا کرتے تھے 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی کوئی بھی، اور یہ نہیں کو حضرت کو کرسی توڑ خطیب تھے۔ میں آہستہ بولتا ہوں، ذرا گفتگو میں ٹھہراؤ ہے۔ حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے، حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے۔ حضرت دنیا 11 بجے آ کے بیٹھ جایا کر، بڑا بولے اور سونا بولے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ چپ کر گئے، اور جتنی دیر بولے بے تکا نہیں بولے۔ میں نے بڑے پروگرام حضرت کے ساتھ اٹینڈ کیے کہ 2-2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، حضرت بھی چپ کر کے بیٹھے رہے، لوگ بھی بیٹھے، ایک گل نہیں حضرت نے بولی۔ تب سمجھ نہیں تھی، سمجھ ابھی بھی کوئی نہیں، تو پاس بیٹھ کے مجھے غصہ چڑھ رہا ہوتا تھا، یار انی دنیا بیٹھی ہے حضرت کو گل ہی نہیں کرن دے، چلو آپے نہیں کرنی، مینوں کہہ چھڑن میں کر دینا، لیکن آپے بھی چپ تے اسی بھی چپ۔ لیکن اب کو تھوڑی سمجھ آتی کہ حضرت کیوں نہیں بولتے تھے، کیونکہ حضرت کو نظر آتا تھا کہ یہ سارے چسکا لانا ہے۔ اس بابے کو نظر آتا تھا کہ سکھن دا پروگرام ہے ہی کسی دا نہیں، چسکا لانا ہے انہیں سارے۔ ہاں حضرت صاحب چسکا لگتا ہے۔ مجھے روز لوگ ملتے ہیں، مصباحی صاحب تڑیاں ساریاں تقریراں سنیاں تے بندے نو ایک باری میں 9 تو لے کے اتنے تک ویکھنا، بندیا سنیاں ساریاں نہیں، منی کیڑی آ میری؟ میں تینوں کدوں کیڑی تقریر چ کیا ہی کہ داڑھی نہ رکھ؟ میں تینوں کیڑی تقریر چ کیا ہی کہ مسجد چ ننگے سر آئی ہیں؟ میں تینوں کس تقریر وچ آکھیا سی؟ دسو مینوں کوئی سنیاں ہی جے نہ میرے صاحب؟ مندے کیڑی ہو ساڈی ہے؟ چسکا لاندے ہو تسی ایدا مندے کیڑی ہے؟ کل تہاڈے خیال نال اتھے اے کیاں جان چھٹ جانی ہے کہ میں مصباحی صاحب دیاں ساریاں تقریراں سنیاں؟ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھ۔ ہے تے پتر ڈیوٹی لگی ہے، بس بول چھڑی دے آ کے، لیکن ان کو تھوڑی سمجھ سانو ہی آ گئی، لیکن کیونکہ بس یہ رب دا ایک رنگ ہے، اور میں اس رنگ چ یہ لنگن ڈیا دا، جدن اسی بھی اس رنگ چ لنگ جانا ہے سانو بھی چپ دا ڈر آ جانا ہے، کیونکہ پتر چسکے لاندے ہو تسی سارے۔ سکھن دا پروگرام اجی محفل سنن جانا ہے، اللہ دے بندے ہو استغفار منہ چ نکل چلا ہی، سنن نہیں جانا، سکھن جانا ہے۔
اور پھر جو سیکھنا ہے پھر وہ عمل کرنا ہے. تسی محفل سنن آندے ہو, سیکھن تے آندے تسی کوئی نہیں. اور بھائی اج اجاسی صاحب آ رہے ہیں جی, اج بڑا زبردست سریلے خطیب نے, پھر بعد مصباحی صاحب نے اج سنن جانا ہے, سنن نہیں سیکھن جانا ہے. جب سیکھن دا پروگرام بناؤ گے پھر گل اگے ٹرنی ہے. سنن دے سنی آؤ پھر سنتے ہو محفل سکھتے جی سکھو تو پتر تڑے جو سکھیا دسے نہ کوئی, سکھیا دستا ہی کھ نہیں ہے. اس لیے پھر حضرت صاحب تب تو بیٹھ کے غصہ لگتا تھا کہ حضرت کیوں نہیں بولتے, انہیں سمجھ آتی کیوں نہیں ہم بولتے, کیونکہ سنن آئے انہیں سارے, سکھن نہیں آیا کوئی بھی. حضرت لفظ نہیں سمجھا, بلکہ یہاں تک کہ ایک دفعہ سیالکوٹ میں وہ کوئی شخصیت تھی, تو ذرا امیر تھے تو وہ انتقال کر گئے. تو ہمارے جو ذرا امیر دوست ہیں نا, جن کو اللہ نے کو 4 پیسے دیے ہیں, تو ان کا کوئی فوت ہو جائے تو ان کا جنازہ محلے کی مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے ہوتا نہیں ہوتا. ان کا دل کرتا ہے یا کوئی سوندریوں آئے, یا ڈجکوٹ تو آئے, یا کوئی گوجریوں آئے, یا کوئی فیصلہ بادوں آئے, یا جناب کوئی ادھروں آئے. انہوں دا جنازہ محلے دی مسجد دے مولوی نال ہوندا نہیں. ادھر بھی ایسے ہی تھا حضرت. اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں اس وقت حضرت سے بڑا نام تو تھا کوئی نہیں, وہ سارے حضرت کی طرف آئے, لیکن حضرت بھی نہیں مان رہے تھے, بے نیاز شخصیت تھی. آخر وہ بندے اتنے آئے کہ ماننا ہی پڑ گیا. جنازے کے لیے ہم گئے, کیونکہ امیر کا جنازہ تھا, تو اس لیے جانے سے پہلے حضرت جی جنازگاہ بھری پڑی تھی. اب پتہ نہیں میری قوم نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا ہے کہ امیر دے جنازے تے ثواب بہتا ہے تے غریب دے جنازے تے ثواب کوئی بھی نہیں ہوندا. نہیں جی تھوڑا کتے جی ہوندا ہی کوئی نہیں. یہ پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے, یہ کتاب کس نے لکھی, آپ نے کس دکان سے یہ کتاب خریدی ہے حضرت صاحب, مجھے نہیں کو سمجھ آ رہے. کیونکہ نور الاعزاز سے لے کر قدوری تک, اور پھر ان کتابوں کا جو آگے نچوڑ ہے, ٹھیک ہے, رکن الدین ہو گئی, انوار شریعت ہو گئی, بہار شریعت ہو گئی, فتاوی رضویہ شریف ہو گیا, ایسی جتنی بھی کتابیں لکھی, کسی ایک کتاب میں یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ امیر دے جنازے تے ثواب ہوتا ہے تے غریب دے جنازے تے ثواب. لیکن پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں یہ پڑھا, کیڑی کتاب ہے جی جہد پڑھیا تسی یہ والا مسئلہ. اچھا جدو میں پوچھا تو کہتے نہیں کوئی نہیں پڑھیا, لیکن عمل تو یہ کر دے. کون جاتا ہے غریب کے جنازے پہ؟ جاتا ہے کوئی بھی نہیں جاتا. اور میر دا جنازہ ہوئے تو ٹٹیاں لگیاں ہوں تو پیمپر کر کے پہنچنے حضرت. عجیب حضرت. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ کہ ہم منافقت کے کس لیول پہ چلے گئے ہیں. یہ صبح جب اسمبلی ہوتی ہے نا ہمارے اسکولوں میں, میں بھی انہی اسکولوں میں پڑھا ہوں, یہ بھی پڑھ رہے ہیں, تو ہم کیا پڑھتے رہے ہیں جی صبح اسکول میں, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. جیسے کسی نے میٹرک کیتا ہے تو 10 سال دعا پڑھی ہے بھائی. اگر کوئی مڈل پاس بیٹھا ہے تو اس نے 8 سال پڑھی ہے, اور اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہوا ہے تو اس نے 5 سال پڑھی ہے. پڑھیا کی ہے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. لیکن حمایت کیا کرنی ہے, ہم تو اس کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے. اچھا بڑے بڑے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں, میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا, بندہ بول پیا بھی, اور نہیں جی فرض کفایہ ہے. تو میں جی فرض کفایہ غریب والی ہے کہ میر والی بھی ہے؟ میر والی فرض کفایہ کوئی نہیں, ادو پہنچنا ہے. تو غریب والی کی ہے فرض کفایہ. ہوں سانو تھی مسئلے دسو گے. پڑھا کیا ہے کہ ہو میرا کام غریب, لیکن حمایت کیا کرنی ہے. یہاں تو غریب کے جنازے پہ کوئی نہیں جاتا ہے. میں اس دن سفر پہ تھا تو میرے خیال لالا موسیٰ تھا شاید, تو نا ٹریفک تھوڑی سلو ہو گئی, تو میں نے دیکھا تو آگے جنازہ جا رہا تھا. جب ہم جنازے کے پاس سے گزرے تو میں نے حضرت بندے گنے 16 بندے تھے جی جنازے کے ساتھ. 4 یا 5 وہ تھے جنہوں نے 4 پائی کندھے پہ اٹھا رکھی, صرف 16 بندے تھے.
मैं समझ गया कि कोई गरीब मरिया है, क्योंकि जो अमीर मरिया होंगे तो फिर 16 नहीं 1600 ने देना, कोई गरीब मरिया है। ये हमारी मुनाफकत का हाल है। पढ़ते कुछ हैं, करते मैं तो इन्होंने कहना यार ये बदल ही छड़ो दुआ ही है पढ़िया करो, हो मेरा काम गरीबों को अजियत देना। जो कर दे वो ही पढ़िया भी करो, पढ़ते है हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, कर दे कोई नहीं। बल्कि यहाँ तो ये हाल है, अमीर अपनी प्राडो के नीचे 7-8 बंदे मार देता है और डॉक्टर हजरत उसको सर्टिफिकेट बना देता है कि ये पागल है। और फिर हजरत इसी मुल्क से 7 बंदों को मारने वाला अपनी गाड़ी के नीचे जहाज पे बैठ के बाहर चला जाता है। साइकिल चोर यहाँ पकड़ा जाता है, मार भी खाता है, थाने में भी जाता है, सजा भी होती है। हालांकि कभी हजरत साइकिल चोर पकड़ा जाए तो कोई उसके पीछे नहीं देखने गया यार घर दे हालात किवें दे हन के साइकिल चुकनी पै गई है। एक तो ना आदि चोर ठीक है, कदी को पीछे वेखण गया होए कि की हालात सन के साइकिल चोरी चुकनी पै गई। सिर्फ पढ़ते हैं हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। लेकिन मैंने जब भी किताब उठा के देखी, हमारे इस्लाफ पढ़ते तो नहीं थे लेकिन करते दब के यही थे। हम पढ़ते तो दब के हैं लेकिन करते। लिखा है कि जब जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो जो सबसे पहला मामला आपकी पाक जनाब में आया वो ये था कि छोटी सी बच्ची आई और उसने आके रोना शुरू कर दिया। तो आपने उससे पूछा क्यों रो रही है? और उस करती है खलीफा रसूल इसलिए रो रही हूँ कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया है। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है तो फिर तुझे अबू बकर कैसे बताए कि उसके दिल का भी क्या हाल है? उसने कहा नहीं एक वजह और भी है। आपने फरमाया वो वजह बता। वो आगे सिर करती है खलीफा रसूल मैं यतीम हूँ, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, वालिदा भी इंतकाल कर गई है, घर में एक दादी है, बूढ़ी है, अंधी है, कमज़ोर है, और हमारे पास कुछ बकरियां हैं जिनका दूध बेच के हम अपना गुजारा करते हैं। तो आपने फरमाया रो क्यों रही है? और करती है खलीफा रसूल मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, इन हाथों से बकरियों का दूध निकल सकता नहीं, दादी अंधी है वो भी दूध निकाल सकती नहीं। रो इसलिए रही हूँ कि जब तक अल्लाह के रसूल हम में मौजूद थे अब रोज़ हमारे घर तशरीफ़ लाया करते थे और हमें हमारी बकरियों का दूध चो के दिया करते थे और फिर हम वो बाज़ार बेच के अपना गुजारा किया करते थे। रो इसलिए रही हूँ कि अल्लाह के रसूल का तो विसाल हो गया, अब हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा? जनाब सिद्दीक़ अकबर भी रो पड़े और रो के उस बच्ची को कहा तू दिल न छोटा कर, मेरे सोने महबूब का तो विसाल हो गया, लेकिन उनका गुलाम अबू बकर भी जिंदा है और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। है ये वाला अंदाज हमारे पास, पता नहीं हम किसके तरीके पे हैं, हम किन की आदत में हैं, हम किन के तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, वो तो मोहब्बत करने वाले थे, वो माफ़ करने वाले थे, वो दरगुजर करने वाले थे, वो पर्दे डालने वाले थे, वो एक दूसरे के लिए सीने साफ रखते थे। यहाँ हजरत बुग़्ज़, कीना, हसद, पता नहीं हम किसके तरीके पे हैं। हाँ जी, और लड़ना तो बेगाने नाल सी लड़े आपे इससे सारे सी, लड़ना तो बेगानों के साथ था, असी सारे आपस ही लड़े। तुसी मेरा गलमा फड़िया है मैं तुहाडा फड़िया, भरा भरा ना लड़िया है, भैन भरा ना लड़ी है, भनेवा मामे ना लड़िया है, भतीजा चाचे ना लड़े है। हैं जी, सारे तो लड़े पाए हैं आपस, जिन्हां नाल लड़ना सी उन्हां नाल। ये चलो ये तो हम समुद्री बैठे हैं, मुझे नहीं पता समुद्री से जम्मू का फासला कितना बनेगा। मैं अगर सियालकोट कैंट जाता हूँ ना तो वहाँ एंटर होते ही कैंट में तख्ती लगी है जिस पे लिखा है जम्मू 32 किलोमीटर, सियालकोट से जम्मू सिर्फ 32 किलोमीटर।
सिर्फ वो हमसे 32 किलोमीटर थे हजरत, और हम उनके लिए कुछ भी कर सके क्योंकि असी गल में एक दूजे दे जो पड़े ही नहीं। चाचा भतीजे नूं मारन तो वेला होएगा, भतीजा चाचे नूं मारन तो वेला होएगा तो कि उधर जाना सी ना सी, भरा भरा नूं मारन तो वेला होएगा तो असी उधर जाना सी ना। जुल्म होता रहा, हमारी बेटियों को उठा के लेके जाते रहे, कोई उधर ही मर गई, कोई वापस आई तो वैसे मरी हुई थी बेचारी, उसकी रूह मर चुकी थी, कुछ भी आपस च लड़े असी सारे, हला लड़ना बगानिया ना सी। इकबाल ने कहा नहीं था, हो हल्काए यारां तो बड़े शम की तरह नर, एक दूजे लिए ते नरम होना सी असी। क्या कुरान ने नहीं कहा था वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पीना है, असी एक दूजे ते कढ़िया, ना काफरां ते आया, ना यूदियां ते आया, ना साइयां ते आया, सानू आया ते पहुंचों के भरा ते ही आया, सानू पहुंचों के आया ते अपने पिंड वालियां ते ही आया, पहुंचों के आया ते महल्लेदारां ते ही आया। आपस लिए तो कुरान कहता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। आपस से तो कुरान कहता है गुस्सा करने कोई नहीं, ऐसे सारे मुसलमान हैं। वो चले एक नहीं तीन तीन चार चार साढ़े आपस के रिश्ते ने कि मैर औलादे आदम नहीं कि गुजर औलादे आदम नहीं तो फिर भाई होए कि ना होए, जट औलादे आदम नहीं, मुगल औलादे आदम नहीं तो फिर भाई होए कि ना होए, गुजर भी मुसलमान मैर भी मुसलमान फिर भाई होए कि ना होए, गुजर भी हुजूर दा उम्मती मैर भी हुजूर दा उम्मती तो फिर भाई होए कि ना होए, गुजर भी पाकिस्तानी मैर भी पाकिस्तानी फिर आपस रिश्ता होया कि ना होया। वो यार चार चार साढ़े आपस के रिश्ते ने, लड़े ने एक दूजे नाल, लड़े पे हैं असी एक दूसरे जिन्हां नाल लड़ना सी। 32 किलोमीटर जी कश्मीर असी उन्हां लई कख नहीं कर सके, फलस्तीन लिए असी की करना है, फलस्तीन नहीं असी की करना है। हो हल्काए यारां तो बड़े शम की तरह नर, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन जैसा। लेकिन असी उल्ट, असी एक दूजियां लई फौलाद सख्त थर दिल, पत्थर भी नहीं जी, कोई और ही ना लेना चाहिए है। इसलिए पुत्र मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि दीन की तरफ वापस आओ। इतने हजरत जिस तरह के हालात बने पे दे ना, और जिधर असी जा सानू किसी ने बार नहीं जो मारना सी, एक दूजे नूं मार छड़ना है। असी हैवानां की तरह जिंदगी गुजारने पे, ए जिहड़े अगू आने ने ये साडे नालों वड्डे हैवान होणगे। असी फिर ये कोई गुस्सा दब लेने, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं दबना कोई भी, क्योंकि ये हमें देख रहे हैं, ये हमसे सीख रहे हैं। इसलिए पुत्र अल्लाह दा वास्ता अपनी महफिलां नूं कोई उन्वान दवो, कोई मकसद दवो अपनी महफिलां नूं। महफिल सुनन चले हैं हूँ, ऐस तू थोड़ा जिहा अगे आओ, महफिल तू सीखन चले हैं तो फिर इंशाअल्लाह सीख के अमल भी करना है। कितनी देर सुनते हैं रहना नहीं, पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया यार, कितने मुल्क खलोता है, क्या मुल्क के हालात बने पड़े हैं, कोई होश ही नहीं किसी को। इसलिए पुत्र अल्लाह की तरफ आओ, दीन की तरफ आओ, अमल की तरफ आओ। अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए और आपके सदके अल्लाह मुझ पर भी रहम फरमाए, और अल्लाह हम सबको एक अच्छा और बाअमल मुसलमान बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।